بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے داؤد احمد۔ وہ رکے اور بولے، کہنے لگے میں اس دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کون سے راز تک پہنچ گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح کسی انسان کو کوئی راز مل جاتا ہے، اس کی جستجو مل جاتی ہے، وہ جس مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اسے وہ مقصد مل جاتا ہے نا، تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مجھے قدرت کا وہ راز مل گیا، میں بھی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، میں ناچنے لگ گیا، میں گانے لگ گیا، میں اچھلنے کودنے لگ گیا کہ مجھے قدرت کا راز مل گیا۔ میرے گھر والے حیران پریشان کہ یہ تو پاگل ہو چکا ہے، اس کو اس کے کاروباری نقصانات نے، اس کے بے وقوفیوں نے، اس کی غلطیوں نے اسے پاگل کر دیا ہے، اسے دیوانہ کر دیا ہے۔ مجھے سب ایسے سمجھ رہے تھے، لیکن میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے وہ قدرت کا راز پا لیا، جس راز کو پانے کے لیے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس راز تک وہ بہت مشکل سے پہنچتے ہیں۔ کہنے لگے پھر میں نے اس دن میں گھر آیا، میں نے آ کر مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے اپنے کفر اور شرک کی معافی مانگی، اپنی بے وقوفیوں کی معافی مانگی، اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور معافی مانگ کر مجھے بہت سکون ہو گیا، میں بہت ہی پرسکون ہو گیا۔ تو پوچھا آپ پرسکون ہو گئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا؟ وہ فرمانے لگے، وہ کہنے لگے، جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، اس کے دل کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے، اس کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی نے دل کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہو، وہ جو مرضی کر لے اسے سکون نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں نا، وہ بوجھ ختم ہو جاتا ہے، وہ پتھر ہٹ جاتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس دن مجھے اپنے دل سے وہ پتھر ہٹتا محسوس ہوا، مجھے وہ بوجھ ختم ہوتا محسوس ہوا، اور مجھے ایک دلی سکون محسوس ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکے، میرے سے میرا مالک راضی ہو چکا ہے، میرے سے میرا اللہ راضی ہو چکا ہے۔ کیسے میں سمجھ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ اس میں رہتے ہیں۔ جب ہم اور کسی کو بساتے ہیں اس کے اندر، اور کسی کی چاہت رکھتے ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ خیر، تو انہوں نے کہا، میں نے جائے نماز اٹھائی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے بیچ کر میں پیسے لے لوں؟ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے 6 ماہ ہو چکے تھے، میں گھر کی قیمتی چیزیں لے کر سیل کرتا تھا اور پھر گھر کا نظام چلا رہا تھا، کیونکہ کاروبار تو ختم ہو چکا تھا، مجھے لوس پہ لوس ہو رہے تھے، میں ناکام ہی ہو رہا تھا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتار کر مجھے دے دی۔ میں بازار گیا، میں نے وہ چوڑیاں فروخت کی، وہ چوڑیاں 22,000 روپے کے اندر فروخت ہوئی۔ میں نے 3,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، 1,000 روپے کا میں نے کھانا لیا، باقی جو 18,000 روپے بچ گئے میں نے اس سے منڈی کے اندر جا کر سوتر خرید لی۔ اور کہنے لگے اس دن منڈی چل رہی تھی، میں ان کو پاس گیا، ان کو میں نے 18,000 روپے سوتر کا بیانہ دیا اور 3 لاکھ روپے کا میں نے سوتر خرید لیا۔ میں گھر آ گیا، گھر آ کر جب میں نے اپنے بچوں کے سامنے کھانا رکھا، میرے بچے رو پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو 3 دن ہو چکے تھے، میں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے کھانا تک نہیں کھایا۔ اور جب وہ یہ باتیں بتا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں ٹیشو کے ساتھ صاف کر رہے تھے، اور کچھ منہ کے اندر کہہ رہے تھے، جس میں سے صرف 2 لفظوں کی سمجھ آئی، اللہ اور شکر۔ مجھے کہتے جاتے روتے جاتے، کہتے جاتے روتے جاتے تھے۔ خیر، وہ گھر آئے، بچوں نے کھانا کھایا اور سکون کے ساتھ وہ سو گئے۔ اگلی صبح جن سے انہوں نے وہ سوتر خریدا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کے 25,000 زیادہ دیتا ہوں، مجھے دے دیں۔ کیوں؟ مارکیٹ کے اندر ریٹ اپ ہو چکا تھا۔ وہ کہتے میں نہیں مانا،
फिर 1 लाख तक गया, 1.5 लाख तक भी गया। अगले दिन जब रेट था 1.5 लाख ऊपर हो चुका था, मैंने वो माल फरोख्त कर दिया और मुझे अल्लाह ने 1.5 लाख रुपए मुनाफा दिया। 18,000 रुपए मैंने बयाना दिया। फिर वो कहने लगे कि मैंने मंडी में गया, मुझे जब 1.5 लाख रुपए मुझे मुनाफा हुआ तो मैंने उस दिन भी क्या किया, मैंने 2,000 रुपए का खाना लिया, 10,000 रुपए मैंने अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका कर दिया और जो बाकी पैसे थे उनमें से मैंने 1 लाख रुपए उनको फिर बयाना दिया और मैंने 5 लाख रुपए का माल मैंने उठा लिया। वो कहने लगे मेरे दिल को बड़ी तसल्ली थी, जब मैं पहले कारोबार करता था, इस तरह डीलिंग करता था, मुझे एक टेंशन रहती थी, पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, मेरी ये डीलिंग सक्सेस होगी या नहीं, मुझे इसके अंदर सुरखरुई मिलेगी या नहीं, एक बेचैनी रहती थी। लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया, पहले दिन भी मुझे बड़ी तसल्ली थी और ये दूसरे दिन भी मुझे बड़ी ही तसल्ली थी। कहने लगे इसमें से भी मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2-2.5 लाख रुपया मुनाफा दे दिया। मैं बहुत ही खुश हुआ, मैंने अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा किया और फिर अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि मेरे पास कुछ लोग आए, वो कहने लगे कि आपने हमें जीन्स बनाकर देनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आगे जीन्स अमेरिका के अंदर देनी थी। मैंने कहा ठीक है, मेरा कारोबार कहने लगे चल निकला। मैंने उनसे कहा हम आपको सप्लाई देते रहेंगे, आप हमें माल देते रहें, बस ऐसे ही करना हुआ। मैं उनको सप्लाई देता रहा, वो मुझे माल देते रहे। मैं जल्द कुछ महीनों के अंदर ही अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। मैंने सारे अपने कर्जे उतारे, मैंने अपनी बीवी की चूड़ियां वापस ली और मैंने अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा किया। मैं कखपति हो गया था, लखपति से अल्लाह ने मुझे लखपति से कखपति बनाया। मुझे महल से फुटपाथ के ऊपर अल्लाह लेकर आए, लेकिन फिर अल्लाह ने इस सारे प्रोसीजर के अंदर मुझे अपना राज समझा दिया कि मेरे बंदे मैं ऐसे भी कर सकता हूं। और कहने लगे मुझे उस दिन वो राज समझ आ गया, मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया, करोड़ा शुक्र अदा किया और मेरा कारोबार फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों पर आ गया। वो फिर रोते रहे। मैंने उनसे राज समझने की कोशिश की कि क्या राज है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ है आपके साथ। तो वो कहने लगे कि मेरे ऊपर जब मुसीबत आई, परेशानी आई, टेंशन आई, मैं मुखय्यर दोस्तों के पास जाता, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता, मैं अजीजों के पास जाता कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, मुझे इस बुरी वक्त के अंदर से तुम निकालो। कुछ टाइम तो वो मेरी मदद करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबने मेरे से मुंह फेरना शुरू कर दिया। वो जब मुझे देखते वो रास्ता बदल लेते, वो साइड बदल लेते, वो कहीं और चलना शुरू हो जाते, वो मुझे इग्नोर कर देते। मुझे बड़ी ही दिल के अंदर एक चोट लगती थी कि ये मेरे अपने होकर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ने समझा दिया, मुझे अल्लाह ने वो राज बता दिया, मेरे बंदे तो कितना बेवकूफ है, कितना नालायक है, मुसीबत मैं तेरे ऊपर भेज रहा हूं और फिर भी तू मेरी तरफ आने के बावजूद तो मेरे ही बंदों के पास जाता है, तो फकीरों के पास जाता है, तो गरीबों के पास जाता है, तो उन यतीम मस्कीनों के पास जाता है जो मेरे दर के बेकारी हैं। तुझे चाहिए था मेरे पास आ, मेरे से मांग, क्यों? मुसीबत तो मैंने भेजी है। कहते फिर मुझे समझ आ गया कि मुसीबत जिस अल्लाह ने भेजी है वो अल्लाह माइंड कर जाते हैं, वो अल्लाह गुस्सा कर जाते हैं, वो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता है कि मुसीबत मैं भेज रहा हूं ताकि ये मेरी तरफ आए। ये मेरी तरफ आने के बजाय ये बंदों के पास जाते हैं। कहते हैं वो राज मुझे पता चल गया कि अल्लाह इस तरह से माइंड कर जाते हैं। मैं समझ गया कि अब ऐसा नहीं करना है। फिर मैंने अल्लाह के सामने झुक गया, माफी मांगी, अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कर दिया। और आज मैं फैसलाबाद के अंदर एक कामयाब सनतकार हूँ, कामयाब बिजनेसमैन हूँ और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों नहीं बल्कि मैं अरबपति हो चुका हूँ। ये सब का सब अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। और हम भी जब हमारे ऊपर कोई हालात आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, कोई टेंशन बने तो हम लोगों के पास ना जाया करें, लोगों के दर के ऊपर ना जाया करें। इस तरह करने से अल्लाह माइंड कर जाते हैं, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। कोई भी मसला बने, मुसल्ला बिछाए, वुजू करें,
2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، معافی مانگیں